हेलो केम छो विद्यार्थी मित्रों। एक्सलेंट इंग्लिशनी आ इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12th विडियो सीरीज में तमारू बधानुं स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपणे मैनेज योर स्ट्रेस एटले के तणावनुं नियमन करो, यूनिट नंबर 3 रीड नंबर 1 ए विषय आपणे आना पहलाना पार्ट 1 में थोड़ी घणी एनी माहिती जनरल मेळवी हती अने आपणे यूनिट चालू कर्यो हतो। एमां आपणे स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एटले के मानसिक लवचिकता ने कई रीते मजबूत करवी एना उपर खास कहेवामां आव्युं हतुं के आपणुं मन, लागणी अने शरीर छे ए बंने माइंड, बॉडी एंड इमोशन्स आर ऑलवेज वर्क्स टुगेधर। ए हमेशा साथे काम करे छे, अलग अलग काम नथी। अने जो आपणे एने अलग अलग समजवानो प्रयत्न करीए तो एने आपणे एना कार्योने जुदा पाडवामां आपणे मदद मळशे। आपणे घणी बधी जग्याएमां एवुं नानकडुं एक उदाहरण पण आव्युं हतुं के परीक्षाने लगतो तणाव छे ए मन अने जे लागणी छे एना वच्चेना घणा बधा जे संवादो छे, वार्तालाप छे एनुं श्रेष्ठ उदाहरण छे कि आपणे घणी बधी आपणी लागणीओ छे त्यारे दुखनी पण थती होय, चिंतानी पण लागणी होय, आनंदनी पण लागणी होय। परीक्षामां आपणुं पेपर छे सारुं आव्युं होय, नवुं सरस मजानुं पेपर होय सहेલું तो आपणे मजा आवे के पेपर आजे सारुं जशे। पण जो अघरुं आव्युं होय तो आपणे चिंतामां मुकाई जईए अने आपणे जे याद छे आपणे भूली जता होईए छीए। એટલે આપણે पार्ट 1 में आपणे आवी माहिती मेळवी हती। थोड़ा घणा लक्षणों पण कीधा हता कि आपणे तणावमां होईए तो एना लक्षणों शुं छे, एवा लक्षणों पण कीधा हता। એટલે હવે આપણે એના પછી पार्ट 2 છે જોશું, શરૂઆત કરશું। विद्यार्थी मित्रों, तमने विडियो खास करीने सब्सक्राइब कर लेजो कि जेथी करीने दरेक पार्ट छे ए तमे जोई शको, तमने पहली नोटिफिकेशन मळी जाए। सब्सक्राइबनी साथे साथे बाजुमां बेल आइकन छे, नोटिफिकेशन आइकन छे ए तमने नोटिफिकेशन आपे कि विडियो छे सरे मूकेलो छे। अने खास करीने तमने गमे तो लाइक अने शेर सारामां वधारे करजो कि जेथी कि बीजा विद्यार्थी मित्रों छे एने पण खास करीने मददरूप थाय अने ए पण सारी रीते विडियो जोई शके। विद्यार्थी मित्रों, खास करीने तमे प्रेक्टिस पेपर छे एनो एक नानकड़ो इश्यू आव्यो छे तो ए इश्यू छे हूँ सोल्व कर दईश कि जेथी करीने तमे एमांथी क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन लिंकनी अंदर हूँ मूकतो जईश, जे ते पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एवी रीते। तो ए क्वेश्चन पेपर छे खास करीने तमे प्रेक्टिस करजो कि जेथी करीने तमरो यूनिट छे दृढ़ थई जाय अने सारी रीते तमे पेपर आपी शको। अने विद्यार्थी मित्रों, खास करीने तमने अलग अलग साहित्यनी अंदर जोवा जईए तो एक में 10 प्रश्न होय, एक में 5 प्रश्न होय। तो मैं एक एवं साहित्य पण बनाव्युं छे कि जेथी करीने तमे विद्यार्थी मित्रों मटीरियलनो उपयोग करीने तमे एक ज मटीरियल में बधा ज मटीरियलनो तमे फायदो उठावी शको। अने एमां बीजा प्रश्नों पण उमेरेला छे कि जेथी करीने तमे तमारी रीते सारी रीते प्रश्नों छे एक मटीरियलमांथी वाँची शको। तो ए पण मटीरियल छे ए पण हूँ यूनिटनी साथे पार्ट 1 नी अंदर दरेक मटीरियल छे, दरेक यूनिटनुं मटीरियल पार्ट 1 नी अंदर हूँ मूकतो जईश कि जेथी करीने तमारे प्रश्नो आमां जे मैं क्वेश्चन पेपर में प्रेक्टिस पेपर में मूक्या होय तो ए प्रश्नो छे एनो जवाब आपवा माटे तमे ए मटीरियलनो पण उपयोग करी शको। सरस, हालो हवे આપણે જોશું કે પાર્ટ 2 ની અંદર આપણે સ્ટોપ ઓવર થિંકિંગ છે એના વિશેની માહિતી મેળવવાની છે કે વધારે પડતું વિચારવાનું બંધ કરો। ઘણી બધી આપણે ચિંતામાં હોઈએ ત્યારે આપણે ઘણું બધું વધારે પડતું આપણે વિચારવા લાગતા હોઈએ છીએ અને આપણે એમાં ને એમાં આપણે જે મહત્ત્વની બાબત છે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ। તો એમાં આગળ આપ્યું છે કે વેન ટાસ્ક એન્ડ પ્રેશર્સ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને જ્યારે વિડીયો સિરીઝ જોવા બેસો ત્યારે પાઠ્યપુસ્તક બાજુમાં સાથે રાખો કે જેથી કરીને તમે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર માહિતી છે એ સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકો। આમાં પાઠ્યપુસ્તક મેં પીપીટી વાઇઝ એટલા માટે બનાવ્યું છે કે થોડું ઘણું એની અંદર હું એડિટ કરી શકું, પણ તમારે તો
ખાસ કરીને તમે એની અંદર ટેક્સ્ટબુકની અંદર ખાસ ટેક્સ્ટબુકની જરૂર નથી, પણ તમે ટેક્સ્ટબુક સાથે રાખ્યું હોય તો વિડીયો ક્યારેક ન હોય તો આપણે બાજુમાં ટેક્સ્ટબુક જોઈ શકો તમે, કે જે તમે લખી રાખ્યું હોય અઘરા શબ્દો તો એ તમે જોઈ શકો. વારંવાર વિડીયો જોજો કે જેથી કરીને તમને એ યુનિટ છે વધારેમાં વધારે સમજાય. આ યુનિટમાં તો ખાસ વધારે યુનિટ 3 છે એ વિચાર પર આધારિત યુનિટ છે, કે જેથી કરીને એમાં તમારે વધારે ધ્યાન રાખવું પડશે. વેન ટાસ્ક એન્ડ પ્રેશર્સ, ટાસ્ક એટલે કે કાર્ય, વર્ક, એનો સિમિલર વર્ડ થશે વર્ક, એન્ડ પ્રેશર એટલે કે દબાણ, સ્ટ્રેસ, તણાવ જે તમે કહી શકો. સ્ટાર્ટ્સ બિલ્ડિંગ અપ એટલે કે વધવાના શરૂ થાય. બિલ્ડિંગ એટલે બિલ્ડિંગ બાંધવાની, ઇમારત બાંધવાની વાત નથી થતી, પણ બિલ્ડિંગ એટલે કે બિલ્ડઅપ એટલે કે વધારવું. જ્યારે વધવાના શરૂ થાય, સ્ટાર્ટ એટલે કે શરૂ કરવું. ધ માઇન્ડ કેન સમટાઈમ્સ ગો ઇન્ટુ ઓવર થિંકિંગ. સમટાઈમ્સ ક્યારેક માઇન્ડ મન છે ગો ઇન્ટુ પ્રવેશે છે, ઓવર થિંકિંગ વધારે પડતું વિચારવામાં પ્રવેશે છે. એન્ડ યુ કમ ટુ ધ થોટ અને તમે એવા વિચારે આવો છો. થોટ એટલે વિચાર, કમ એટલે કે આવવું. તમે એવા વિચારે આવો છો. કેવો વિચાર આવે છે કે આઈ વિશ, હું ઈચ્છા કરું છું, હું આશા રાખું છું કે ધેર વોઝ અ સ્વિચ, એક ચાંપ હોય. સ્વિચ એટલે કે ચાંપ. ત્યાં એક ચાંપ હોય ઇન માય હેડ, મારા મગજમાં, મારા મનમાં, મારા મસ્તિષ્કમાં. ધેટ આઈ કુડ ફ્લિક, કે જે હું પાડી શકું, દબાવી શકું. એન્ડ ટર્ન ઓફ અને બંધ કરી શકું. ટર્ન ઓફ એટલે બંધ કરવું. ઓલ ધ થોટ્સ બધા જ વિચારો. ગોઈંગ અરાઉન્ડ ઇન માય માઇન્ડ મારા મનમાં ફરતા. ગોઈંગ અરાઉન્ડ એટલે કે ફરતા બધા વિચારો છે હું બંધ કરી શકું. એટલા માટે મારા મસ્તિષ્કમાં એક ચાંપ હોય એવું હું ઈચ્છું છું. આવા વિચારે તમે આવી જાઓ છો. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી, તે એટલું સહેલું નથી. ધેર ઇઝ અ ટેકનિક, એક તકનિક છે. ટુ હેલ્પ, એક મેથડ છે, એક પદ્ધતિ છે. ટુ હેલ્પ યોર સેલ્ફ, તમારી જાતને મદદરૂપ કરવા. ડ્યુરિંગ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ઓવર થિંકિંગ, વધારે પડતું વિચારવાની સમસ્યા દરમિયાન. પ્રોબ્લેમ એટલે સમસ્યા, મુશ્કેલી. ડ્યુરિંગ એટલે કે દરમિયાન, એ સમયગાળા દરમિયાન તમને મદદરૂપ થાય તમારી જાતને, એવી એક અહીં તકનિક આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં એક ટર્ન ઓફ શબ્દ આપેલો છે. ટર્ન ઓફ એટલે કે બંધ કરવું, પણ અહીંયા બંધ કરવાનો મિનિંગ થશે ડોર બંધ કરવાની વાત નથી થતી. અહીંયા ટર્ન ઓફ ધ ડોર એમ ન કહેવાય, અહીંયા ક્લોઝ ધ ડોર કહેવાય. અને કે ક્લોઝ છે વિચારોને લગતી બાબત છે, એને બંધ કરવાની બાબત આવે ત્યારે ટર્ન ઓફ તમે કહી શકો. અથવા તો કોઈ તમારું પીસી છે, લેપટોપ છે, એને બંધ કરવું છે. સોફ્ટવેરને લગતી બાબત હોય, હાર્ડવેર નહીં, સોફ્ટવેરને લગતી બાબત હોય એને બંધ કરવાનું કીધું હોય તો અહીંયા ટર્ન ઓફ તમે શબ્દ ઉપયોગ કરી શકો. તમારા ઇમોશન્સ છે એ પણ તમારો એક ઇન્ટરનલ સોફ્ટવેર જ છે, અને તમારા હેન્ડ છે એ શું છે, હાથ છે એ હાર્ડવેર છે. એવી રીતે કે કંઈક વૈચારિક બાબતો છે એને બંધ કરવા માટે ટર્ન ઓફ શબ્દ વપરાય. જ્યારે ક્લોઝ છે એ કોઈ વસ્તુ છે એને બંધ કરવાની છે તો એને તમે અહીંયા ક્લોઝ ધ વિન્ડો, ક્લોઝ ધ ડોર એવી રીતે તમે કહી શકો. પણ ક્લોઝ યોર પીસી એમ ન કહેવાય, પીસી બંધ કરી દો એમ નથી કીધું, પણ અહીંયા ટર્ન ઓફ યોર પીસી એમ કહી શકાય. આગળ જોઈએ કે સે ટુ યોર સેલ્ફ રિપીટેડલી ડ્યુરિંગ ધ ડે. રિપીટેડલી એટલે કે વારંવાર. સે એટલે કે કહો, ડ્યુરિંગ એટલે કે દરમિયાન. તમારી જાતને વારંવાર તમે દિવસ દરમિયાન આ વાત છે એ કહો. કઈ વાત? તો કે આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન, મારે કોઈ અપેક્ષા નથી. એન્ડ આઈ વિલ ડીલ વિથ વોટ એવર હેપન્સ વેન ઇટ હેપન્સ. આ એક સૂત્ર બનાવી લ્યો એઝ અ મંત્ર. મારે કોઈ અપેક્ષા નથી. એન્ડ આઈ વિલ ડીલ વિથનો અર્થ થશે સોલ્વ, ઉકેલી લેવું, અને હું ઉકેલી લઈશ. વોટ એવર હેપન્સ, જે કંઈ પણ થાય. વેન ઇટ હેપન્સ, જ્યારે પણ થાય, જ્યારે પણ બને. હેપન એટલે થવું, બનવું. જે કંઈ પણ અને જ્યારે પણ થાય એ હું ઉકેલી લઈશ, એવું તમારી જાતને કહો. જો આપણે આવનારા જે મુશ્કેલી છે
એનો તાગ લગાવીને અત્યારે આપણે ચિંતામાં પડતા હોય, પણ એ કરવાને બદલે એ મુશ્કેલી આવે ત્યારે હું એનો સામનો કરી લઈશ. ડીલ વિથ એટલે સામનો કરવો પણ થઈશ, હું એનો સામનો કરી લઈશ. અને એક્સપેક્ટેશન એટલે કે અપેક્ષા. આપણે જો અપેક્ષાઓ રાખતા હોય કે મારું રિઝલ્ટ છે મને 70% 80% આવવા જ જોઈએ, શું પછી આપણને એના ઉપરથી એક નવી ચિંતા ઉદ્ભવે. શું ઉદ્ભવે? તો કેમ થાય કે ભાઈ નહીં આવે તો શું કરવું, મારી શું વાતો કરશે, એ ઘણી બધી આપણે વિચારણાઓમાં પડી જતા હોઈએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ છે એ પરિણામ આવવાનું હોય એના અઠવાડિયા પહેલાં એટલા બધા ચિંતામાં મુકાઈ જતા હોય, પણ આપણે સિમ્પલી કે આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન, જે આવે એ મને મંજૂર છે અને જ્યારે પણ જે કંઈ પણ બને એનો હું સામનો કરવા તૈયાર છું. બસ આટલું તમારી જાતને કહેવાનું છે. વેન યુ થિંક અબાઉટ અ સ્ટ્રેસફુલ ડે, જ્યારે તમે થિંક વિચારો છો અબાઉટ અ સ્ટ્રેસફુલ ડે એટલે કે તણાવયુક્ત દિવસ, જ્યારે તમે તણાવયુક્ત દિવસ વિશે વિચારો છો, that lies in front of you. lie નો અર્થ થશે પડેલું હું. in front of you એટલે કે તમારી આગળ, તમારી સામે. in front of એટલે ની સામે, ની આગળ, તમારી સામે પડેલો જે તણાવયુક્ત દિવસ વિશે જ્યારે તમે વિચારો છો, your thoughts run approximately like this. approximately નો અર્થ થશે લગભગ. તમારા વિચારો છે એ લગભગ આની જેમ, like this, આની જેમ દોડશે. કેની જેમ દોડશે? કે કેવા વિચારો આવે કે ઓ માય ગોડ, હે ભગવાન, આઈ હેવ સો મચ ટુ ડુ. મારે ઘણું બધું કરવાનું છે, મારી પાસે ઘણું બધું કાર્ય છે કરવાનું છે. આઈ મસ્ટ ડુ એક્સ એન્ડ વાય એન્ડ ઝેડ એન્ડ આફ્ટર ધેટ, મારે એક્સ વાય ઝેડ પણ કરવાનું છે અને ત્યારબાદ આફ્ટર ધેટ, ત્યાર પછી એ એન્ડ બી નીડ્સ ટુ ગેટ સોર્ટ આઉટ. સોર્ટ આઉટ એટલે કે ઉકેલવું, અલગ પાડવું. એ અને બી છે એને પણ ઉકેલવાની જરૂર છે. સો વેલ, એટલી જ સારી રીતે. આઈ ડોન્ટ નો, હું જાણતો નથી. હાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ, હું તેને કઈ રીતે આ બધું કરીશ એ હું જાણતો નથી. આઈ વોન્ટ ઇવન એટલે પણ ભાર મૂકે છે વાતો પર. ત્યારે આપણે આઈ ઇવન હેવ નોટ ધેટ, મારી પાસે પણ તે નથી, ભાર મૂકવા માટે. આઈ વોન્ટ ઇવન હેવ ટાઈમ ટુ ઈટ, મારે ખાવાનો પણ સમય નથી. આપણે પણ મૂકીને, પણ શું કરે છે? ભાર મૂકે છે વાત ઉપર. આવા ઘણા બધા આપણને વિચારો આવતા હોય. બેઝિકલી મૂળભૂત રીતે ધ ડે હેઝન્ટ ઇવન સ્ટાર્ટેડ, એટલે કે દિવસ છે એ હજુ શરૂ પણ ન થયો હોય. બટ યુ આર ઓલરેડી ઇન અ ટીઝ. ટીઝનો અર્થ થશે કન્ફ્યુઝન. આ ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે કન્ફ્યુઝન, ટીઝનો અર્થ થશે કન્ફ્યુઝન થશે, એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું આપણે છે. જ્યારે તમે ઓલરેડી ઇન અ ટીઝ, તમે પહેલેથી જ મૂંઝવણમાં છો, કારણ કે દિવસની શરૂઆત એ નથી થઈ હજી તો. વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇઝ ધેટ યોર માઇન્ડ ઇઝ રેસિંગ અહેડ ઓફ યુ. વોટ ઇઝ હેપનિંગ, જે કંઈ પણ થવાનું છે એ છે કે યોર માઇન્ડ, તમારું મન છે એ રેસિંગ, દોડી રહ્યું છે. અહેડ ઓફ યુ એટલે તમારી આગળ. તમારું મન છે એ ઘણી બધી અટકળો લઈને તમારી આગળ દોડી રહ્યું હોય. એન્ડ એન્ટિસિપેટિંગ હાઉ ટાયર્ડ. એન્ટિસિપેટ એટલે શું થશે? પૂર્વ ધારણા કરવી, માની લેવું. અને માની લે છે કે હાઉ ટાયર્ડ, કેટલો થાકેલો, એન્ડ સ્ટ્રેસ્ડ અને તણાવયુક્ત હોઈશ. યુ વિલ ફીલ, તમે કેટલા થાકેલા અને તણાવયુક્ત અનુભવશો. વન્સ, એક વખત, યુ હેવ કમ્પ્લીટેડ ઓલ ધ ટાસ્ક અહેડ. અહેડ એટલે કે આગળ રહેલું બધું કાર્ય તમે પૂર્ણ કરો છો એક વખત, ત્યારે તમે કેટલા થાકેલા અનુભવશો એના વિશેના તમે ઘણી બધી પૂર્વ ધારણાઓ પણ કરી લ્યો છો. ધેઝ ફ્રેન્ટિક થોટ્સ, આ પાગલ જેવા વિચારો. આ ફ્રેન્ટિક એટલે કે પાગલ જેવું, પાગલ જેવા વિચારો સ્ટાર્ટ્સ વીકનિંગ યોર એનર્જી. જો સ્ટુડન્ટ્સ, આવા વિચારો છે તમારી ઉર્જાને કેવી કરે છે? નબળી પાડે છે. એને વીકન એટલે શું થશે? નબળું પાડવું. જો વીક છે
જે પણ મોટા ભાગે જનરલી 90% એવા વિશેષણો છે કે જે વિશેષણની પાછળ તમે EN પ્રત્યય લગાડો, એ વિશેષણની પાછળ તમે EN પ્રત્યય લગાડો એટલે એ વિશેષણ છે એ વિશેષણ વર્બ બની જાય છે. સ્ટ્રેન્ધન, વીકન, આ ઘણા બધા વિશેષણો છે. તમારી એનર્જીને કેવી પાડે છે? નબળી પાડી દે છે આવા વિચારો. એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ, અને આવા જ પરિણામે યુ આર એન્ટરિંગ, તમે પ્રવેશો છો ઇન્ટુ અ બિઝી ડે, એક વ્યસ્ત દિવસમાં, વિથ ઓનલી હાફ ઓફ યોર નોર્મલ એનર્જી. અહીંયા ઓર છે ને એ જગ્યાએ ઓફ આવશે, સોરી. તમારી સામાન્ય ઉર્જા, નોર્મલ એનર્જી છે, ત્યારબાદ તમારી જે નોર્મલ એનર્જી છે એના કરતાં અડધી ઉર્જા સાથે તમે એક વ્યસ્ત દિવસમાં પ્રવેશો છો. કારણ કે તમારા વિચારો છે ને તમને કેવા નબળા પાડી દીધા છે. એટલે તમારી જે એનર્જી, ફૂલ એનર્જી સાથે તમારે સામનો કરવાનો છે જે દિવસનો, એ દિવસને તમે કેવી એનર્જી સાથે, તો કે ખૂબ ઓછી ઉર્જા સાથે તમે એનો સામનો કરો છો. વેન યુ એન્ડ અપ સેટલ્ડ એટલે કે થાકેલું, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે, જ્યારે તમે ટાયર્ડ, થાકેલા અનુભવો છો, સેટલ્ડ અનુભવો છો દિવસના અંતે, એન્ડ અપ, જ્યારે અંત લાવો છો, યુ સીમ ટુ હેવ પ્રૂવડ, તમને એવું લાગે છે, ટુ હેવ પ્રૂવડ એટલે કે સાબિત કર્યું હોય, ધેટ યુ વેર રાઇટ, તમે સાચા હતા, ઓલ અલોંગ, બધી જગ્યાએ, ઓલ અલોંગ એટલે કે બધી જગ્યાએ તમે સાચા હતા એવું તમે સાબિત કર્યું એવું તમને લાગે છે. યુ હેડ અ ડ્રેડફુલ ડે, તમને એક ભયાનક દિવસ હતો. એન્ડ યુ ફીલ ફિઝિકલી ડ્રેઇન, ફિઝિકલી એટલે કે શારીરિક રીતે, મેન્ટલી હોય તો માનસિક રીતે, ડ્રેઇન્ડ એટલે કે થાકેલા અનુભવો, તમે શારીરિક રીતે થાકેલા અનુભવો છો. ફીલ એટલે કે અનુભવ, લાગવું, તમને શારીરિક થાક લાગે છે આ ભયાનક દિવસના લીધે. હવે જો આવી આપણે અટકળો છે, ઘણી બધી અટકળો લગાવતા હોય, પણ એ મુશ્કેલી વહી જાય ને પછી આપણને એવું લાગે કાં તો નોર્મલ હતું, એવું કાંઈ નહોતું આની અંદર તો એમ. એટલે આપણે ઘણી બધી, આપણું મન છે ઘણીવાર એટલા બધા વિચારોમાં આગળ ભાગવા માંડે છે કે જે તમને એમ લાગે છે કે ભાઈ આ ઘણી મુશ્કેલી પડવાની છે આ દિવસમાં, શું થશે મારું. અને એમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે કે પરિણામ આવવાનું હોય એના આગલે દિવસે જો એનું પરિણામ છે સારું ન આવ્યું હોય તો તરત જ એ વિદ્યાર્થીઓ છે ઘણી બધી એના રિઝલ્ટના પરિણામના દિવસે અવળા પગલાં છે ભરી લેતા હોય, અને એની જિંદગી છે એના ઉપર પણ એની મુશ્કેલી આવી બને. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે એ હબતાઈ જાય, ડરી જાય કે શું થશે મારું, શું. પણ એવું ઘણું બધું જીવનની અંદર ઘણી બધી એવી મુશ્કેલીઓ આવવાની છે કે જે આ રિઝલ્ટ કરતાં તો ઘણી મોટી છે. અને એ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા માટે તમારે આત્મવિશ્વાસની જરૂર પડશે, નહીં કે તમારા ઇમોશન્સની, કે તમારા નેગેટિવ વિચારો છે એ જ તમને કેવા પાડે છે? વીક પાડે છે. તમે મેન્ટલી સ્ટ્રેન્થ હશો, મજબૂત હશો, તો તમારે બધી મુશ્કેલીઓ છે એ તમને કેવી લાગશે? સામાન્ય લાગશે. કારણ કે એવી મુશ્કેલીઓ તો ઘણા બધા વ્યક્તિઓનો સામનો કરેલો છે, અને એ જ મુશ્કેલીઓનો આપણે સામનો કરવાનો. બસ એ કમ્પેર કરવાનું છે કે વ્યક્તિએ કેવી રીતે ફેસ કર્યું હતું, એને શું મિસ્ટેક હતી, તો હું એની અંદર સુધારો લાવીને એ પ્રોબ્લેમને હું સારી રીતે એમાં ઇમ્પ્રૂવ લાવી શકું. એટલે જીવનની અંદર ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આજુબાજુમાંથી પણ આપણને એના ઉકેલો મળી રહેતા હોય. પ્રકૃતિ છે એ જ એક પોતે ઉકેલ છે. એટલે પ્રકૃતિમાંથી જ તમને શું મળવાનો છે? જવાબ મળી રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન ઓર્ડર ટુ હેવ ધ મેક્સિમમ એનર્જી, ઇન ઓર્ડર ટુનો અર્થ થશે હેતુદર્શક. ઇન ઓર્ડર ટુ એટલે કે હેતુ હોવો, હેવ એટલે કે મેળવવાનો, મેક્સિમમ એનર્જી એટલે કે વધારેમાં વધારે ઉર્જા મેળવવાનો હેતુથી અવેલેબલ, પર્યાપ્ત હોય, એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ અ બિઝી ડે, એક વ્યસ્ત દિવસની શરૂઆતમાં વધારેમાં વધારે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવાનો હેતુ એ છે કે યુઝ આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન, ઉપયોગ કરો. આવું કરવું હોય, તમારે વધારેમાં વધારે ઉર્જા મેળવવી હોય તો તમે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરો કે આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન એન્ડ આઈ વિલ ડીલ વિથ વોટ એવર હેપન્સ વેન ઇટ હેપન્સ. આ સરસ વાક્ય છે. આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન એન્ડ આઈ વિલ ડીલ વિથ વોટ એવર હેપન્સ
વેન ઇટ હેપન્સ એટલે કે જ્યારે પણ થાય, જે કંઈ પણ થાય એનો હું સામનો કરી લઈશ. ડીલ વિથ એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શું થશે? સામનો કરવો અથવા તો ઉકેલ લાવવો. મારે કોઈ અપેક્ષાઓ છે નહીં. એઝ અ ફોર્મ ઓફ મંત્ર, એક મંત્રના સ્વરૂપે. યુ વિલ નોટિસ, તમે એવું નોંધશો, હાવ યોર બોડી સ્ટાર્ટ્સ રિલેક્સિંગ, તમારું શરીર કેટલું આરામ અનુભવે છે. એટ ધ થોટ ઓફ નો એક્સપેક્ટેશન, એટલે કે અપેક્ષા ન હોવાના વિચારે. ધીસ રિલેક્સેશન, આ આરામ, ટેલ્સ યુ, તમને કહે છે that you have just stopped yourself, તમારી જાતને તમે હમણાં જ રોકી છે. ફ્રોમ વેસ્ટિંગ, એટલે કે વેડફતા. વેસ્ટ એટલે શું થશે? વેડફવું. વેલ્યુએબલ એનર્જી, એટલે કે જે મૂલ્યવાન તમારી ઉર્જા છે અને વેડફતા તમારી જાતને તમે રોકી છે. યુ વિલ ફીલ કામર. કામર એટલે કામનો અર્થ થશે શાંત. તમે શાંત અનુભવશો. મેન્ટલી એટલે કે માનસિક રીતે, એન્ડ ઇમોશનલી અને લાગણીશીલ રીતે. એઝ અ કોન્સિક્વન્સ, કોન્સિક્વન્સનો અર્થ થશે પરિણામે. આ પરિણામે તમે એક પરિણામ તરીકે લાગણીશીલ રીતે અને માનસિક રીતે શાંતિ અનુભવો છો. એટલે કે આપણે ચિંતા મુક્ત રહીને જે તે મુશ્કેલીઓનો સામનો જ્યારે આવે ત્યારે હું કરી લઈશ અને કોઈ અપેક્ષાઓ ન રાખો વધારે પડતી, તો તમે આવા જે વધારે પડતા વિચારોમાં જતા તમે રોકાઈ જાઓ છો. ત્યાર પછી છે સેલ્ફ હિપ્નોસિસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો છો, આજના આજે બીજો પોઈન્ટ હતો, એટલે કે સ્ટોપ ઓવર થિંકિંગ. એ તમને તમારા વ્યવહારિક જીવનની અંદર પણ આવા વિચારો, ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવશે અને વ્યવહારિક જીવનની અંદર તમારે સામનો કરવા માટે, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વ્યવહારિક જીવનની અંદર સામનો કરવા માટે આવા વિચારો છે એને સેલ્ફ થિંકિંગ, એટલે કે પોતાની જાતે કંઈક વિચારીને એનો ઉકેલ લાવવો પડશે એ બાબતની અંદર. તો તમારે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે તો શાંતિથી 5 મિનિટ બેસો, એના ઉપર વિચારો, મારી શું ભૂલ હતી, એને કઈ રીતે ઉકેલ લાવવો. તમારા વિશ્વાસુ વ્યક્તિ છે, વિશ્વાસુ વ્યક્તિને જ બધી વ્યક્તિને માહિતી ન આપો, કારણ કે દરેક વ્યક્તિ છે એ અન્ય વ્યક્તિ તમારો લાભ ઉઠાવશે ક્યારેક ક્યારેક. તો તમારા વિશ્વાસુ વ્યક્તિ છે એને તમારી મુશ્કેલી શેર કરો, કે જેથી કરીને તમારી મુશ્કેલી છે થોડી ઘણી હળવી થશે અને એના આધારે થોડો ઘણો ઉકેલ પણ તમને મળી રહેશે. હવે સેલ્ફ હિપ્નોસિસ એટલે કે સ્વ સંમોહન, પોતાની જાતને સંમોહિત કરવી. તમે તરત જ આમાં સંમોહનની વાત આવે ને એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે કે અમુક સીઆઈડી જોઈ હોય તો સીઆઈડીમાં એવા ઘણા એપિસોડ આવતા હોય કે જે એપિસોડ છે એ શું કરતા હોય તો કે એપિસોડ છે તમને એની અંદર હિપ્નોસિસની વાત કરેલી હોય કે કોઈ વ્યક્તિને હિપ્નોટાઇઝ કરી લે અને પછી એની પાસેથી જે માહિતી મેળવવી હોય એમાં મેળવી લે ટૂંકમાં. એમ શું એટલે જોઈએ કે યુ કેન યુઝ ધીસ સેલ્ફ હિપ્નોસિસ સ્ટેટ. તમે આ સ્વ સંમોહનની સ્થિતિનો ઉપયોગ કરી શકો ટુ રિલીવ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ, એટલે કે માનસિક તણાવ છે એને મુક્ત કરવા તમે આ પરિસ્થિતિ છે એનો ઉપયોગ કરી શકો. ટ્રાય ધ ફોલોઈંગ એક્સરસાઇઝ, એટલે કે નીચે મુજબની કસરત છે એનો ઉપયોગ કરો, પ્રયત્ન કરો. ઇટ બીકમ્સ ઇઝીયર, તે સહેલું બની જશે. વિથ યોર આઈઝ ક્લોઝડ, તમારી આંખો બંધ કરીને એ બાબત છે સહેલી બની જશે. જો આ જે પ્રેક્ટિસ છે, એક્સરસાઇઝ છે, એને તમારી જાતને જ તમારે સંમોહિત કરવાની છે. સેટલ બેક ઇન અ ચેર, એક ખુરશીમાં ટેકો દઈને બેસો. સેટલ બેક, ટેકો દઈને બેસો. એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈસ, અને તમારી આંખો બંધ કરો. સ્ટાર્ટ કાઉન્ટિંગ બેકવર્ડ ફ્રોમ 99 to 70, એટલે કે 99 થી 70 તરફ પાછળ તરફ ગણવાનું શરૂ કરો. કાઉન્ટ એટલે કે ગણું, COUNT. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 99, 93, 92, 91, 90, એવી રીતે તમારે બેકવર્ડ ગણવાનું છે.
હળવે હળવે ધીમે ધીમે ગણવાનું છે. કઈ રીતે ગણવાનું છે કે કાઉન્ટ સ્લોલી, ધીમેથી ગણો. ટુ ફિટ ઇન એટલે કે બંધ બેસે એ રીતે. વિથ યોર બ્રીધિંગ, તમારી જે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા છે, બ્રીધિંગ એટલે કે શ્વાસોશ્વાસ, એની સાથે બંધ બેસે એ રીતે તમારે ગણવાનું છે. 99, 98, 97, 96 એવી રીતે તમારે ધીમે ધીમે ગણવાનું છે, આંખો બંધ કરીને. નાવ કાઉન્ટ ડાઉન ફ્રોમ 69 to 30, 69થી 30 તરફ ગણો. હવે વાઇલ ઇમેજિનિંગ, જો પહેલાં તો ખાલી ગણવાનું છે 99થી 70 તરફ. હવે 69થી 30 તરફ ગણો ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે તો કે વાઇલ ઇમેજિનિંગ, જ્યારે તમે કલ્પના કરી રહ્યા હોય, વોકિંગ ડાઉન એટલે કે નીચે ઉતરવાની, ધ સ્ટેપ એટલે કે સીડીઓ, ઓફ અ બ્યુટીફુલ સ્ટેરકેસ, બ્યુટીફુલ એટલે સુંદર, સ્ટેરકેસ એટલે કે સીડી, એક સુંદર સીડી છે અને એના પગથિયા છે, નીચે ઉતરવાનું, વોકિંગ ડાઉન અર્થ થશે નીચે ઉતરવું, એવી કલ્પના કરતા હોય ત્યારે 69થી 30 તરફ તમારે ગણવાનું છે. ફીલ યોર સેલ્ફ વોકિંગ ડાઉન ઇન ટાઈમ, તમે સમયબદ્ધ રીતે નીચે ઉતરો છો એવી તમારી જાતને અનુભવો. વિથ યોર બ્રીધિંગ, તમારી શ્વાસોશ્વાસની સાથેના સમય સાથે તમે ઉતરો છો, એટલે કે એક પગલું લ્યો, તમે શ્વાસ છોડતા હોય, વરી લ્યો, વરી છોડો, એવી રીતે તમારે ઉતરતા હોય એવું અનુભવો. સી ધ બ્યુટીફુલ ગ્રેન્ડ સ્ટેરકેસ, એટલે કે એક ભવ્ય સુંદર સીડી છે એ જુઓ. સ્ટ્રેચિંગ અહેડ, સ્ટ્રેચિંગ એટલે કે લંબાતી, સ્ટ્રેચિંગ અહેડ એટલે કે આગળ લંબાતી, ઓફ યુ, તમારી આગળ લંબાતી જે ભવ્ય સીડી છે એને તમે જુઓ. ઇમેજિંગ ધ સ્ટેપ્સ, સ્ટેપ એટલે કે પગથિયા, એની કલ્પના કરો, પગથિયાની કલ્પના કરો. કેવી તો કે આર કાર્પેટેડ એટલે કે ગાલીચો પથરાયેલા છે. સો ધેટ કે જેથી યોર પ્રોગ્રેસ એટલે કે તમારી પ્રગતિ છે ઇઝ એઝ એફોર્ટલેસ, એફોર્ટલેસ એટલે કે સહેલી, એટલી સહેલી બની જાય, એઝ પોસિબલ, જેટલી શક્ય હોય એટલી તમારી પ્રગતિ છે એ સહેલી બને, એટલા માટે તમે પગથિયા છે ગાલીચો પથરાયેલા છે એવી કલ્પના કરો. એટલે કે આ બધું છે તમારે પ્રેક્ટિકલમાં નથી કરવાનું, પણ શાંતિથી ટેકો દઈને બેઠા બેઠા કલ્પના કરવાની છે. પહેલાં તો પહેલાં તમારા માઇન્ડને ટેવ પાડવાની કે 99થી 70 તરફ ગણવાની. પછી ધીમે ધીમે તમારા માઇન્ડ છે એને ખાસ કરીને આ વસ્તુ શું છે કે તમારા મનને ડાયવર્ટ કરે છે. તમારી ચિંતા, તમારું જે દુઃખ છે અથવા તો તમારા જે વધારે પડતા વિચારો છે એના તરફથી તમને એક શાંતિની સ્થિતિ તરફ તમારી જાતને ડાયવર્ટ કરે છે. તમે આ બધું 69થી 30 તરફ આ બધી પ્રક્રિયા કરવાની છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જ્યારે મેનેજ યોર સ્ટ્રેસના પ્રશ્નો લખો, એ પ્રશ્નો ભૂતકાળમાં નહીં આવે, એ માત્ર ને માત્ર વર્તમાન કાળ અથવા તો ભવિષ્યકાળની અંદર જ લખવાના છે. અને એ વર્તમાન કાળ કયો? સાદો વર્તમાન કાળ અને સાદો ભવિષ્યકાળ, આ બંને કાળનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ પ્રશ્નો આનો જવાબમાં લખવાનો થશે. તમે શોર્ટ નોટ લખો કે તમે પ્રશ્નો લખો, એની અંદર તમારે સાદો વર્તમાન કાળ અથવા તો સાદો ભૂતકાળનો સાદા ભવિષ્યકાળનો તમે આની અંદર ઉપયોગ કરવાનો છે. ત્યાર પછી હવે આગળ જોશું કે કાઉન્ટ ડાઉન ફ્રોમ 29 to 0, 29થી 0 તરફ ગણવાનું છે. વાઇલ ઇમેજિનિંગ, જ્યારે કલ્પના કરતા હોય, ડ્રિફ્ટિંગ ફર્ધર ડાઉન, ડ્રિફ્ટિંગ ડાઉન એટલે કે નીચે ઉતરવું, ફર્ધર એટલે કે આગળ, ઇન લક્ઝરિયસ લિફ્ટ, એક ભવ્ય લિફ્ટમાંથી તમે નીચે ઉતરતા હોય. લિફ્ટ કેવી રીતે ઉતરે? ઝડપથી ઉતરે. એટલે કે લિફ્ટમાં તમે એક ભવ્ય લિફ્ટની અંદર તમે નીચે ઉતરતા હોય ઝડપથી, એવી તમારે કલ્પના કરવાની છે. હવે લિફ્ટ કેવી છે તો કે લિફ્ટ એઝ લાર્જ એઝ રૂમ, એક રૂમ જેવડી મોટી. અહીંયા વાક્ય પૂરું નથી થતું, ફૂલ સ્ટોપ ભલે હોય, સોરી. કાર્પેટેડ એટલે કે ગાલીચો પથરાયેલી. વિથ વ્યૂઝ ઓફ લેન્ડસ્કેપ આઉટસાઇડ, વ્યૂઝ ઓફ લેન્ડસ્કેપ એટલે કે કુદરતી જગ્યા, કુદરતી દ્રશ્યો. વ્યૂઝ ઓફ લેન્ડસ્કેપનો અર્થ થશે કુદરતી દ્રશ્ય. બહાર કુદરતી દ્રશ્યો સાથેની એક ગાલીચો પથરાયેલી ભવ્ય લિફ્ટ છે. એ ભવ્ય લિફ્ટનો તમે અંદર ઉતરતા હોય એવી કલ્પના કરવાની છે.
વોચ ધ ડિક્રીઝિંગ સ્ટેડીલી એટલે કે ધીમેથી, આ ઘટાડો છે એ ધીમેથી જુઓ. ઇન ટાઈમ વિથ યોર બ્રિધિંગ, તમારી શ્વાસોશ્વાસ સાથેના સમય સાથે તાલબદ્ધ રીતે બેસેલો જે આ ઘટાડો છે એ તમારે ધીમે ધીમે શું કરવાનો છે, જોવાનો છે. ડિક્રીઝ એટલે કે ઘટાડવું. અરાઈવ એઝ યુ અરાઈવ એટ ઝીરો, જેવા તમે ઝીરોએ પહોંચો છો, ધ લિફ્ટ ડોર્સ ઓપન્સ, લિફ્ટના દરવાજા ખુલે છે. એન્ડ યુ એન્ટર અ રૂમ, અને તમે એક રૂમમાં પ્રવેશો છો. ધેટ ઇઝ ફર્નિશ્ડ. જો અહીંયા ફર્નિશ્ડનો અર્થ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો શણગારાયેલો નહીં, શણગારાયેલો આવશે. બાય મિસ્ટેક ટાઈપિંગ એવું થઈ ગયું છે. શું શણગારાયેલો, એક ભવ્ય શણગારાયેલો રૂમ છે, એમાં તમે પ્રવેશો છો. જસ્ટ એઝ યુ વુડ લાઇક ઇટ, જેવો તમને ગમે છે, યુ વુડ લાઇક ઇટ. ઇટ વોઝ ઓલ યોર ફેવરેટ થિંગ, ત્યાં તમારી બધી મનગમતી વસ્તુઓ હતી ઇન ઇટ, તેમાં. એન્ડ ઇટ ઇઝ ટોટલી પ્રાઇવેટ, અને એ સંપૂર્ણપણે ખાનગી છે. પ્રાઇવેટ એટલે કે ખાનગી, તમારો પોતાનો. ફાઇન્ડ અ કમ્ફર્ટેબલ ચેર, એક આરામદાયક ખુરશી છે એ ગોતો ઇન યોર રૂમ, તમારા ઓરડામાં. એન્ડ સેટલ બેક ઇન ઇટ, અને તેમાં ટેકો દઈને બેસો. એટલે કે જ્યારે તમે ટેકો દઈને બેઠા હોય એવી કલ્પના કરવાની છે શરૂઆતમાં, અને પાછું તમારે કલ્પનામાં એક સરસ મજાની ખુરશીની અંદર ટેકો દઈને બેસવાનું છે. એટલે તમારી એ જ્યાંથી તમે શરૂઆત કરી હોય તમારી કલ્પનાની, એ તમારી રિયલ વસ્તુમાં તમારી કન્વર્ટ થઈ જશે. એટલે તમે સારી રીતે આ બાબત છે એ તમારી મન છે એને બીજા વિચારોમાંથી ડાયવર્ટ થઈ જશે, અને તરત જ તમારું મન છે ખૂબ જ શાંત અનુભવશે. રિમેઇન ધેર ઇન યોર ઇમેજિનેશન, તમારી કલ્પનામાં રહો, ત્યાં જ રહો. અન્ટિલ, જ્યાં સુધી, જો અન્ટિલનો અર્થ થશે જ્યાં સુધી નહીં, ત્યાં સુધી. યુ ફીલ રેસ્ટેડ, તમે આરામ અનુભવો. એન્ડ રિફ્રેશ્ડ, અને તાજગી અનુભવો. ધેન ઓપન યોર આઈસ અગેન, અને ત્યારબાદ તમારી આંખો ફરીથી ખોલો. જો ફીલ રેસ્ટેડ એન્ડ રિફ્રેશ્ડ, તમે આરામ અને તાજગી ન અનુભવો ત્યાં સુધી તમારી કલ્પનામાં જ ત્યાં રહો. અન્ટિલનો એવો અર્થ થશે જ્યાં સુધી નહીં, ત્યાં સુધી. જ્યાં સુધી ન અનુભવો ત્યાં સુધી જ તમે ત્યાં રહો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાર્ટ 2 છે એમાં 2 વસ્તુ જોઈ કે સ્ટોપ ઓવર થિંકિંગ અને સેલ્ફ હિપ્નોસિસ. હવે આના પછીના પાર્ટ 3ની અંદર આપણે 2 બાબત જોવાની છે, અને ત્યારબાદ ધ સ્ક્રીન એક્સરસાઇઝ અને એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ પાર્ટ 3માં આપણે જોવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને તમને આ વિડીયો છે એ ગમે તો એને લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર કરજો, અને ખાસ કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો કે જેથી કરીને તમને એની નોટિફિકેશન પાર્ટ 3 તમને મળી જાય. અને થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.